नमस्कार। आज आमे शुणिबा पंचतंत्रर मित्रभेद नामक प्रथम तंत्रर आउ गोटे कहानी। से कहानीर ना है श्रुगाल और दुंदुभी कथा। गोमायु नामक गोटे श्रुगाल क्षुधारे शुष्ककंठ होई इतस्ततः भ्रमण करू करू बनरे दुई जन सैन्यंकर युद्धभूमि उपस्थित हैला। सेठारे पड़िथिबा गोटे दुंदुभी माने ढोल रे वायु द्वारा ताड़ित लता और शाखा मानकर अग्रभाग बाजुथिबारु शब्दजात होउथिला। श्रुगाल सेही शब्द शुणिला। से खिन्न हृदय चिंता कला, हाय एबे मु मली। एही शब्द करुथबा वस्तुर दृष्टिगोचर हेबा पूर्वरु अन्यत्र पळै जीवी, अथवा सहसा ये वन त्याग करी चली जावा उचित हेब नहीं। कारण भय बा हर्ष प्राप्त हेले जो लोक उत्तम रूपे विचार करे ओ हठात कौनसी कार्य करि पकाए नहीं, से केबे संतापित हुए नहीं। तेणु प्रथमे मु बुझिबी ए कहार शब्द। धैर्य धरी चिंता करी धीरे धीरे जाई से दुंदुभी को देखिला। से एहार पाखकु जाई कौतूहल बसतः एहाकु पिटिबाकु लागिला। आनंदरे से भाविला, ओहो बहुत दिन परे मते एते बड़ा भोजन मिलला। एथिरे निश्चय प्रचुर परिमाण रे मांस, चर्बी और रक्त पुरी रहिथिबो। तहु से आवृत होइथिबा कठिन चर्म को बिदारी एक अंशरे छिद्र करी आनंदरे सेथिरे प्रवेश कला। किंतु चमड़ा चिरु चिरु तार दांत गुड़िक भांगीगला। अनंतर यह केवल काष्ठ निर्मित होइथिबार देखि निराश होई पूर्वमेव मया ज्ञातम इत्यादि कहिथिला। एही हेतु केवल शब्द शुणी भय करि जिबा उचित नुहे। पिंगलक कहिला, देख मोर समस्त परिवार भयरे व्याकुल होई पळैबाकू बसिछंती। एथिरे मु बाकी परि धैर्य धरी रही पारिबी। दमनक कहिला, प्रभु यह सेमानंकर दोष नुहे। कारण स्वामी जेपरि भृत्य मध्य सेहीपरि होइतांती। कथित अछि अतएव कथित अछि अश्व, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, बाणी, नर और नारी एमाने पुरुष विशेष को प्राप्त होई योग्य अथवा अयोग्य होइतांती। अतएव मु एही शब्दर कारण बुझी आसिबा पर्यंत आपण पौरुष अवलंबन करी अपेक्षा करंतु। ताहापरे जेपरि उचित बोध हेब सेपरि कार्य कराजिवो। पिंगलक कहिला, कौन तुमे सेठाकू जीवाकू साहस करुछ? दमनक कहिला, सत्सेवक प्रभुंक आदेश पालन रे यह कर्तव्य यह अकर्तव्य एपरि विचार करे कि? कथित अछि उत्तम सेवक स्वामी को आदेश पालनरु कुत्रापि भ्रष्ट हुए नहीं। सर्प मुखरे से प्रवेश करि पारे अथवा दुस्तर महासागर को मध्य पार होई पारे। स्वामींकर आदेश प्राप्त होई जेउ सेवक सेही आदेश को सहज बा कठिन मन करे नहीं, ऐश्चर्यकामी राजा सेपरि सेवक को पाखरे रखिबा उचित। पिंगलक कहिला, भद्र ताहा हेले तुमे जाओ, तुम पथ मंगलमय हो। दमनक पिंगलक को प्रणाम करी संजीवकर शब्द अनुसरण रे प्रस्थान कला। दमनक चली जिबा परे पिंगलक भय व्याकुल हृदय चिंता कला। ओह याकू विश्वास करी निज मनर अभिप्राय जणाई देई मु भल काम करी नाही। आपणार अधिकार रु च्युत होइथिबारु केतेबेले एही दमनक अपर पक्षरु मध्य लांच नै मोर अनिष्ट करि पारे। कथित अछि जेउ माने राजांक द्वारा प्रथमे सम्मानित होई परे अवमानित हुअंती, से माने जिळे कुलीन हेले मध्य सेही राजांकर विनाश निमंते सर्वदा चेष्टित हुअंती। तेणु से कौन करबाकू इच्छा करिछि ताहा जानिबा निमंते एठारू अन्य स्थान को जाई अपेक्षा करी रहिबी।
କାରଣ ଦମନକ ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଣି କେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବ କହି ହେବନି। କଥିତ ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସବଳ ପ୍ରାଣୀ ମାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସବଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନିଜର ଉନ୍ନତି, ସୁଖ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରେ, ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶପଥପୂର୍ବକ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିବା ବୃତ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ କରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦିତି ବା କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ କରି ପିଙ୍ଗଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଏକାକୀ ଦମନକର ପଥକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଦମନକ ସଞ୍ଜୀବକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏ ଗୋଟାଏ ବଳଦ, ଏହା ଜାଣିପାରି ଆନନ୍ଦରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଓଃ, ବଡ଼ ଭଲ ହେଲା। ଏହା ସଙ୍ଗେ ତାର ସନ୍ଧି ବା ମିତ୍ରତା ଓ ବିଗ୍ରହ ବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବା ଶତ୍ରୁତା ଦ୍ୱାରା ପିଙ୍ଗଳକର ମୋର ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ରାଜା ବିପନ୍ନ ବା ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଳିନ୍ୟ ଓ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟବଶତଃ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ପ୍ରାୟଶଃ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ନିରୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଚିକିତ୍ସକକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆପଦରହିତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ବିଚାର କରି ଦମନକ ପିଙ୍ଗଳକର ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲା। ପିଙ୍ଗଳକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଲୁଚାଇ ପୂର୍ବପରି ବସି ରହିଲା। ଦମନକ ପିଙ୍ଗଳକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଲା। ପିଙ୍ଗଳକ ପଚାରିଲା, ସେ ଜୀବକୁ ଦେଖିଲ କି? ଦମନକ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଦେଖିଲି। ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, କ'ଣ ସତରେ ଦେଖିଲ? ଦମନକ କହିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଅସତ୍ୟ କହିପାରେ କି? କଥିତ ଅଛି, ଯିଏ ରାଜା ଓ ଦେବତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅସତ୍ୟ କହେ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜାଙ୍କଠାରେ ସକଳ ଦେବତା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ରାଜା ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ହେଲେ ହେଁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ, ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରଲୋକରେ ମିଳେ। ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଥିଲ? ମହାନ ଲୋକେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଉପରେ କୋପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ବଧ କରିନାହିଁ। କାରଣ କୋମଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସବୁ ଦିଗରେ ଅବନତ ତୃଣକୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଉନ୍ମୂଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଉଦାରଚେତା ଲୋକଙ୍କର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ବଡ଼ ଲୋକ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଖରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମଦବାରିଯୁକ୍ତ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳରେ ଅନୁରାଗବଶତଃ ଭ୍ରମର ପଦାଘାତ କଲେ ହେଁ ମହାବଳୀ ଗଜରାଜ ଭ୍ରମର ଉପରେ କୋପ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ବଳବାନ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ସମବଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ହିଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦମନକ କହିଲା, ହେଉ, ସେ ମହାତ୍ମା, ଆମେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୃତ କରାଇ ଦେଇପାରିବି। ପିଙ୍ଗଳକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଏହା କରାଇ ପାରିବ? ଦମନକ କହିଲା, ବୁଦ୍ଧିବଳ ନିକଟରେ ଅସାଧ୍ୟ କ'ଣ? କଥିତ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ହସ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା
କିମ୍ବା ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇନପାରେ। ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ଯଦି ଏପରି କଥା, ତେବେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ନିଗ୍ରହାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଦମନକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଞ୍ଜୀବକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ବଳଦ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଆ। ରାଜା ପିଙ୍ଗଳକ ତୋତେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ତୁ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ବୃଥା ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୀବକ କହିଲା, ଭଦ୍ର, ସେ ପିଙ୍ଗଳକ କିଏ? ଦମନକ କହିଲା, କ'ଣ ତୁ ରାଜା ପିଙ୍ଗଳକକୁ ଜାଣୁନାହିଁ? ତାହାହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଫଳରେ ଜାଣିପାରିବୁ ସକଳ ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପିଙ୍ଗଳକ ନାମକ ସିଂହ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୀବକ ନିଜକୁ ଗତାୟୁଷ ଭଳି ମନେକରି ଗଭୀର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଭଦ୍ର, ଆପଣ ସାଧୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଓ କଥା କହିବାରେ ବଡ଼ ନିପୁଣ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ, ତାହାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଦମନକ କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନୀତି। କାରଣ ଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ଓ ପର୍ବତର ସୀମା କଳନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଅଭିପ୍ରାୟ କେହି କେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ କଳନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହିଠାରେ ରହିଥାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦମନକ ପିଙ୍ଗଳକ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ପଶୁ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ମହେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ଯମୁନା ତଟର ତୃଣାଗ୍ର ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କହିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଏହି ବନଟିକୁ ମହେଶ୍ୱର ମୋର ବିହାର ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳକ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବନରେ ଶସ୍ୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ଦମନକ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏ ବନ ଭଗବତୀ ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପିଙ୍ଗଳକ ନାମକ ସିଂହଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ଅଭ୍ୟାଗତ ଓ ପ୍ରିୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭ୍ରାତୃସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ପାନ ଭୋଜନ ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସମୟ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ପିଙ୍ଗଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଭୟବାଣୀ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଙ୍ଗଳକ କହିଲା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ, ଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମତି ନେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ଅନ୍ତଃସାର ସରଳ, ଅଛିଦ୍ର ଓ ସୁପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହେ, ସେହିପରି ଅକ୍ତଃସାର ବା ବଳବାନ, ସରଳ ବା କପଟଶୂନ୍ୟ, ଅଛିଦ୍ର ବା ନିର୍ଦୋଷ ଓ ସୁପରୀକ୍ଷିତ ବା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଭେଦ ଓ ସନ୍ଧି ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଅଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଓ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅନ୍ୟଥା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ବା ପଣ୍ଡିତପଣ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଦମନକ ପିଙ୍ଗଳକକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସଞ୍ଜୀବକ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଃ, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର କଥାରେ ବଶ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହିଁ। ଶିଶିର ଋତୁରେ ଅଗ୍ନି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସୁଖକର ଅଟେ। ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ରାଜ ସମ୍ମାନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, କ୍ଷୀର ଭୋଜନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ।
ଅନନ୍ତର ଦମନକ ସଞ୍ଜୀବକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଦର ସହକାରେ କହିଲା, ହେ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇସାରିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସାମୟିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଗର୍ବିତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଇ ବିଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟର ସକଳ ଭାର ସଦୃଶ ଅମାତ୍ୟ ପଦ ଧାରଣ କରିବି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାକ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିପାରିବା। କାରଣ ଶିକାରୀ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୁଏ। ଜଣେ ନରରୂପୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୃଗ ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବଧ କରେ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଧମ ଓ ଅଧମ ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତିଳ ପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୀବକ ପଚାରିଲା, ଦନ୍ତିଳ କଥା କ'ଣ? ଦମନକ ତାପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜିର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ମିତ୍ରଭେଦ ନାମକ ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଆସନ୍ତା କାହାଣୀରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦନ୍ତିଳ ଓ ଗୋରମ୍ବ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।